مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة La Langue Française. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre chaîne La Langue Française. Le cours d'aujourd'hui est les articles indéfinis. درس اليوم هو أداة غير المعرفة. Les articles indéfinis أي أداة غير معرفة. Les articles indéfinis أو أداة غير معرفة. Les articles indéfinis sont un, une, des. Les articles indéfinis sont un, une, idée. بالنسبة ل un pour le masculin singulier أي للمفرد المذكر نستعمل un للمفرد المذكر. Un pour le masculin singulier. Par exemple, un livre. Un livre, kitab. Un livre, kitab. Une pour le féminin singulier. singulier أي للمفرد المؤنث. المفرد المؤنث. une pour le féminin singulier المفرد المؤنث. مثلا مثال للمفرد المؤنث. مثال une règle مسطرة. une règle مسطرة. une pour le féminin singulier. ودي pour le pluriel. dit pour le pluriel, soit féminin ou masculin. أي للجمع بنوعيه. للجمع بنوعيه. مثال des livres كتب. des règles مسطرات. des livres كتب. des règles مسطرات. des livres كتب. des règles مسطرات. قلنا les articles indéfinis sont un, une et des. un للمفرد المذكر pour le masculin singulier. une pour le féminin singulier et للمؤنث. و des pour le pluriel للجمع بنوعه. ولكن هناك ملاحظة. remarque. remarque ملاحظات. les remarques ملاحظات. dans une phrase négative de remplace un, une, des. أي في جمل النفي de تحل محل un, une, des. dans une phrase négative de remplace un, une, des. في جمل النفي de تحل محل un, une, des. مثلا j'ai un crayon. j'ai un crayon أي لدي قلم رصاص. لدي قلم رصاص. سنكتب je n'ai pas de crayon هنا في النفي. جملة النفي نستعمل de مكان un. ليس لدي قلم رصاص. قلنا في جمل النفي de تحل محل un و une و des. je n'ai pas de crayon ليس لدي قلم رصاص. مشاهدينا الكرام، قبل أن أتم الدرس أطلب منكم الضغط على اشتراك أو انسكريبسيون أو سابوني. فقط اضغطوا على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب فيه اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون. وشاركوا الفيديو عبر الواتساب والفيسبوك والتويتر. وأيضا علقوا على الفيديو. وشكرا لكم. وسأكمل الدرس. سأعطيكم أمثلة عديدة. j'ai une règle. J'ai
une règle. لدي قاعدة. règle قاعدة. Je n'ai pas de règle. ليس لدي قاعدة. أو ستقول لدي مسطرة. règle مسطرة مثلا. مسطرة. j'ai une règle. je n'ai pas de règle. مسطرة التي نقوم بوضع الأسطر بمساعدتها. مسطرة. j'ai une règle. لدي مسطرة. je n'ai pas de règle. ليس لدي مسطرة. j'ai des vêtements gris. j'ai des vêtements gris. لدي ملابس رمادية. j'ai des vêtements gris. لدي ملابس رمادية. إذا أردت النفي أن تستعمل جملة النفي نقول je n'ai pas de vêtements gris. je n'ai pas de vêtements gris. ليس لدي ملابس رمادية. j'ai des vêtements gris. لدي ملابس رمادية. je n'ai pas de vêtements gris. ليس لدي ملابس رمادية. j'ai des chaussures blanches. j'ai des chaussures blanches. لدي أحذية بيضاء. j'ai des chaussures blanches. لدي أحذية بيضاء. je n'ai pas de chaussures blanches. de chaussures blanches. ليس لدي أحذية بيضاء. j'ai des chaussures blanches. je n'ai pas de chaussures blanches. لدي أحذية بيضاء. ليس لدي أحذية بيضاء. عندما نستعمل النفي أي لا نملك شيئا أو ليس لدينا شيئا نقول نستعمل de مكان un و une و des. سأمر إلى الملاحظة الأخيرة وهي on remplace أو on remplace généralement des articles indéfinis ou articles indéfinis par de devant un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif. On remplace généralement des articles indéfinis ou des par de devant un adjectif qualificatif و des هي article indéfini. أي نضع de مكان de عندما تكون هذه الأخيرة أمام صفة. أمام صفة. مثلا j'ai de beaux vêtements. j'ai de beaux vêtements. beau هنا avec x يعني جمع. يجب أن نستعمل j'ai des beaux vêtements. ولكن لأن القاعدة تقول نضع de مكان de عندما تكون هذه الأخيرة أما صفة beau. صفة les vêtements وهي جميلة. الصفة l'adjectif qualificatif. إذا نستعمل de. سأعطيكم مثال ثاني. il a de jolies chaussures. أي il a de jolies chaussures. لديه حذاءين جميلين. حذاءين جميلين يعني يجب أن نستعمل دي. واستعملنا دو لأن جولي صفة adjective. بو صفة adjective. عندما تكون الصفة أمام دي فإننا نستعمل دو ولا نستعمل دي. وشكرا لكم مشاهدين الكرام. أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب فقط لنشر العلم. فقط انشروا العلم وستأخذون أجرا. انشروا هذه الفيديوهات ليتعلم من لا يستطيع الوصول إليها اللغة الفرنسية وستأخذون أجرا عليه. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في على الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل
إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.